करताल दे स्वागत करुवा आम मध्य अच्छा पास्टर जोशुआ सामना को आसबे आ निजर साक्ष्य एवं परिचय दे। सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दिए आ समस्त को मोर पृष्ठरे नमस्कार आ परमेश्वर गौरव हो से परमेश्वर आम को अनुग्रह कर योजना हेतु आम समस्ते ये जगह बर्तमान एकत्रित अच्छु तेणुक से परमेश्वर को पुनः एक बार धन्यवाद दिए समस्त आम उच्च करताली दे से परमेश्वर को आम गौरव दबा विशेषकर मोर किसी परिचय आपण मानक देवाई चाहे मो ना हूँ दशमंत बाग आ मत जोशुआ जय बेल डाकते मु बरमपुर अंचल रही सेवा कार्य करे तो संगे संगे मुनिगुड़ारे आ प्रभु अनुग्रह करिसंती आ पाखापाखि 13 गोटे मंडली स्थापन करने प्रभु साहाय्य करिसंती आ वर्तमान मु मुनिगुड़ार अच्छी तो मु किछि मो जीवन रे किभली मु प्रभु को पाखु आसिली आपण मान को संक्षिप्त रूप रे कहिवा पई चेष्टा करिवि आ मु जतबेले प्रभु को जानि नथिले मु मुनिगुड़ा अंचल रहुतली खराब सांगसाथी मान सहित बोलुली मद्यपान करवा कंजेई निशा नवा आ विभिन्न प्रकार जहाँकि आपण जानते करस बोली कहते गोटे साइकेल पंचर पकेला बेले गोटे रेड माने अठाटा थाए से अठा आम कौन करूँ सी आम सुंगिकी आम निशा ग्रहण करूँ आम जिते टीम थिले आ से टीम रो मु लीडर थिली आ अनेक विषय मो जीवन रे घटी किंतु जितेबेले 2008 रे मुनिगुड़ा अंचल रे आमर जो दंगा सृष्टि है प्रथमे आमर बेथेल जोटा कि टिकरपड़ा पाखे अच्छी बेथेल रू आरंभ है केमती आरंभ है माने से जगह को जितेबेले स्वामी लक्ष्मणानंद मरागला से आम से जगह को जाइथिलो कौन करने जे क्रिश्चियन माने कहीं केमती करूचंते से माने जगह छाड़ी के जांतो बोलिकी जितेबेले से जगह को जाइचो सडनली सिटी कौन हला कहा को जना नहीं किंतु पुलिस सडनली लाठी चार्ज से जगह कले जितेबेले पुलिस लाठी चार्ज कले सेतेबेले हमरो जो मुनिगुड़ा अंचल जो पंडा जहाँ समस्ते गुसई बोली कहती तांकर मुंड फाटीगला जितेबेले तांकर मुंड फाटीगला समस्ते पूरा रागी गले रागी की सब क्रिश्चियन लोक घर को जाकि मारिबा पय आरंभ कले जितेबेले मारिबा पय आरंभ करचंती बेथेल रहला बेथेल परे हमरो माली ढेपागुड़ा रहला माली ढेपागुड़ा रे किछि गाड़ी जळे देलु किछि घर जितेबेले जळेला पर हम माने पुनः एक बार आसलु मुनिगुड़ा अंचल को मुनिगुड़ा अंचल प्रथमे गोवर्धन गलु गोवर्धन अंचल क्रिश्चियन साइज सब जला हला ता बाद आमे हमर कैथोलिक चर्च थिला प्रथमे लेडीज हॉस्टल पड समस्ते पसिला उस जगह जला होउची आपण माने वीडियो देखिथिबे गोटे कार गोटे मार्शलटा जळी के थिला से मार्शल को निया लगा गला आ सिटी मो गोटे गैस हांडी टेकी की पकाउथिले से जगह रे मो सिटी ठिया हितली आ गोटे गैस हांडी नै की सिटी पकेइले पकईकि आम नेक्स्ट आउ गोटे चर्च जोटी की फादर ट्रेनिंग दिया जाउतला से एरिया को आम पहुंचला परे से चर्च ना भी मत मन अच्छी लिटिल फ्लावर चर्च बोली कह जाए आउ से जितेबाला आम प्रवेश कलु सब भंगाभंगी तले होउची आम 3 जन थिलो 3 जन रो 2 जन ऊपर को चढ़ले तले मु अच्छी तबे एपट चढ़ सेपट चढ़ बोली मु डायरेक्शन दउथले आज जो डायरेक्शन दउथलो से काम जाइए भल से माने पताका लगेले रेड कलर पताका लगेले पताका लगे उल्ले आसलु साइड घर भंगा गला आम सब रिटर्न कलु आउ किछि से अंचल किछि लोक से माने गाड़ी रे कंधमाल को आसिले आ विभिन्न प्रकार अंचल से माने अटैक करने चेष्टा कले किंतु सेति हला भितरे समस्त विषय माने एमते गोटे विषय घटी जाइतिला जे हम माने भाभी मधु नथलु किंतु से जगह रे हेई जाइछि आउ मु से मान को गहन थिली किंतु सेही परमेश्वर मते प्रेम करी सेही परमेश्वर मते दया करी आज आपण मानकर गहन रे तांकर साक्षी हवा पय साज करदत मु आज आपण मान सम्मुख रे ठिया हवा पय मध्य मोर बळ नाही जेहेतु से दिन सेही जो माने कृष्ण को जानिथिले से मान को आमे ताड़ना करूथिलो से मान को जाई के मारुथिलो आ से मान को प्रति हम मानकर गोटे एमती का मन रे हिंसा थिला जे से मान को आमे देखिले गोटे केमती रिएक्शन हबार हमको हम मानकर मन रे गोटे अलग प्रकार चिंता हबार आ जे बळे सेमती चिंता हले से मान को मारिबा पई खाली इच्छा लागिबार एडे कोठ आसीचंते लोक माने काहे कि माने विदेश धर्म नै कि माने आसीचंते बोली कि आ जते बेले सेमती होउची आमे 3 जन मध्य जे हम माने टार्गेट करथलु से कृषक गोटे जन जाइकी तार नेक्स्ट दिन स्पॉट मरीगला कौन है कौन नहीं कहीं जानी ना कि से मरीगला आउ जे झंडा बांधी थिला से पैरालाइज हो गला से पैरालाइज हो गला पूरा टोटल पैरालाइज हो गला आउ
ମୁଁ ବାକି ଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ, 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାକି ଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ କେମିତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବାକି ଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ରୋଡ କାମ ହେବା ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏ ରୋଡ କାମଟା ଆମେ କରିବୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ନେଇକି କରିବୁ, ଆପଣ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଲେନି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେଲନି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିବାରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଯାଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ମଦ୍ୟପାନ କଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୁଆଡେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପ୍ଲାନ କଲୁ। ଆଉ ଯାହାବି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯାହାବି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲାନ ବି କରିଦେଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଯାଇକି କଲେଜ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ମଦ୍ୟପାନ କଲୁ ସମସ୍ତେ। ପିଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପରେ ମାରିବାର ଥିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, ଯିଏ ମତେ ସୁସମାଚାର ଜଣେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ଭାଇ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ କଣ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯେ ମତେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବାର ଅଛି ବୋଲିକି। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢି ଜାଣିନଥିଲି, ନିଜର ନାଁ ଲେଖି ଜାଣିନଥିଲି। ସେଇ ଲୋକକୁ ଅଫର ମିଳୁଛି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ପଢା ଲେଖାରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସଡନଲି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହିତ ମଦ ପିଉଛି ଆଉ ସେ ମତେ କହୁଛି ସେ ମୋ ସହିତ ମଦ ପିଉଛି। ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ମଦ ପିଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଉଥିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମଦରେ ମୁଁ ପାଣି ମିଶାଉ ନଥିଲି, ସେମିତି ପିଉଥିଲି। ଆଉ ମୋର ହାଇଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ହୋଲି ଦିନ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଫୁଲ ସାଇଜ ପିଇଥିଲି ବିନା ପାଣି ମିଶେଇକି। ସେଦିନ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଗଡିଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ଧରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ଲାନ ଟା ଭୁଲିଗଲି ପୁରା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ସକାଳେ ତାଙ୍କେ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ବସେଇକି। ମୁଁ ଏ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲୁ, ସବୁ କରିଥିଲୁ, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଇକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ପଳେଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେଟା ବାଇବେଲ କଲେଜ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କେ ମତେ ଇଂଲିଶ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କଲେଜ ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ବାଇବେଲ କଲେଜ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି, ମୋର ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଆଗକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ବୋଲବମ କରିଥିଲି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଛି, ଏବେ ମୋର 6 ବର୍ଷ ହବ, ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ଆଉ ରଖନି ତମେ। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଏ ଜାଣିଦେଲା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ମତେ ଆଉ ଫୋନ କଲେନି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଦେଖି, ପ୍ରେମ ଦେଖି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲି। ରହିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରକୁ ବାଡେଇଲି ପ୍ରଥମେ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ। ସାର୍ ଡୁ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ଉଷା ରଞ୍ଜନ ସାର୍? I have beaten him in the Bible college. ସେ ଆମର ଟିଚର, ବାଇବେଲ କଲେଜ ଟିଚର, ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଷା ରଞ୍ଜନ ବୋଲି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ହିଁ ବାଡେଇ ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ପୁରା। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇଲେ। କିଛି ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରେୟର ହଉଥିଲା, ଆମ ପ୍ରେୟର ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ପକେଇବି, ସେମିତି ସାଇଡ ଝରକାରେ ବସିବି। ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି ସାଇଡ ଝରକାରେ ବସିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ନିକୋଲାସ ଟମ୍ ବୋଲିକି, ଡୁ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ନିକୋଲାସ ଟମ୍ ଆୱାର ସାର୍? ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଥୁମ୍ପି ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥୁମ୍ପି ଦେଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କୋଉ ଚଢେଇ ହକିଥିଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ମନେ ଅଛି ମତେ ସେ ହଡାଗଣ୍ଡି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି ଥୁମ୍ପିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମର ସନି ଅବ୍ରାହମ ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ଆମର ରଖିଲେ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ସିନା ବାହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବା, ତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଲି। ଆଉ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣା ନଥିଲା, ମୁଁ ବି ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରିପିଟ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପ୍ରଥମେ ନେଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲି, ସକାଳେ ମୋର ସବୁ ବିଷୟ ଚେଞ୍ଜ। କଥା ଭାଷା ସବୁ, ଯାହା ପୁଡ଼ିଆ ମାରୁତି ଭାଙ୍ଗ, ଦୁର୍ଗା ଭାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମାରୁତି ନାହିଁ ଦୁର୍ଗା ଭାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗ ନେଇକି, ଆଉ 2ଟା ସିଗାରେଟ ଥିଲା ମତେ ମନେ ପଡୁଛି, ସେଟା ନେଇକି ମୁଁ ନାଳରେ ପକାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମତେ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶା ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି, ପଢି ଜାଣିନି, ଆଗକୁ କାଢିଦବା, ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉ, ସେ ଟାଇପ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୟରେ,
ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭୟ କଲି କଣ କରିବି ଏବେ କଣ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 46:1 ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ ଓ ବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଛାଡି ପଳାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯିବି ବୋଲିକି ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଶୋଇଲା ବେଳେ ସୁପ୍ରଭାତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆସିଲା ମୋ କାନରେ ଶୁଣାଗଲା ତମେ ଉଠ ବୋଲିକିରି ଯୋଶୁଆ ତମେ ଉଠ। ମୁଁ ଉଠି ପଡିଲି ମୁଁ ନିଦର ଅଛି ପାହାନ୍ତିଆରେ ମୁଁ ଉଠି ପଡିଲି ଆଉ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ବାଇବେଲ ପଢ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଓଡିଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନାହିଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ଇଂଲିଶ ପଢି ନାହିଁ ଓଡିଆ ମଧ୍ୟ ପଢିଲି। ଖାଲି ଓଡିଆ ପଢି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ପଢିଲି। ଓଡିଆ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ତିନିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ତାହା ଶିଖେଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତଳେ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଖାଲି ଉପରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଲି ଯେ ଆମର ଏଇ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନାହିଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଯିଏକି ଏମିତି ଖୋଚୁଆ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ କିଏ ପଚାରୁ ନଥିଲେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା କି ମାନେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ ଧରି ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଏଇ ଦେଶର ଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ବିଦେଶ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବି ଯେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯୋଉ ଫେଥ ଲେଭେଲଟା ବଢିଗଲା 80% ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ବାଦେ ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ ପରେ ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାନେ କେମିତି ମତେ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଡ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ମୋର ଶୋଇକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଦେଖିବେ ଆଉ କେତେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ତଥାପି ଆମର ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ମୋର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ଡେଭିଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆନ୍ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋଲିକିରି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ବାବୁ ତୋର ଗୋଡର ଯୋଉ ବେଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିଛୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବେଣ୍ଡେଜ ଖୋଲିଦେ ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ। ଜଣେ ନେଇକି ମତେ ୱାସରୁମ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ମୋର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ଛାନି ଏ ଗୋଡ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କେମିତି ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। କାଟିଦେଲା ପରେ ସପ୍ତାହଟି ପରେ ଆମର ରନିଂ ରେସ୍ ଥିଲା। ସେ ରନିଂ ରେସ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛି। ଭାଗ ନେଇକିରି ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ଲାଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକିରି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଜିତିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି ଯେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ এই সংক্ষিপ্ত রূপে আপনার কহিবা চাহে যে পরমেশ্বর আমার জীবনের কার্য করছেন তাঁর কিছু উদ্দেশ্য অছি আর সে উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা আমি ঠিয়া হয়েছু। হইপারে আমি আমার কিছু অস্তিত্ব নথাও কিন্তু সে অস্তিত্ব তৈরি করা পরমেশ্বর। সে নথিলা বস্তুকে থিলা বলে ডাকিবা পরমেশ্বর। যা মনুষ্য চিন্তা করে না তাঠু অধিক কার্য করা পরমেশ্বর সে। তো প্রিয় মানে এই ক্ষুদ্র সাক্ষীর প্রভু আপনার সমস্ত আশীর্বাদ করন্তু। বিশেষ করে আম পরিবার প্রার্থনা করিবে। কেহি প্রভুকে বর্তমান পর্যন্ত জানি না যেমতি প্রভুঙ্ পাখ সে আসবে। কারণ মু যেবু প্রভুঙ্ জাঁলি মতো ঘর কড়া যাইছে। মু বাহারে বাহারে রহিকি প্রভুঙ্ সেবা করে কিন্তু পরমেশ্বর ছাড়ি না ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏକି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ପାଳକ ମହୋଦୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ନମସ୍କାର ଦିଏ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।